students, in last class we discussed the preparation of phenols and physical properties of phenols. In the physical properties of phenols, we discussed it's very important solubility, boiling point of phenols and acidity. ಈ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನು ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆರ್ slightly acidic in nature. What is the reason their phenols are slightly acidic in nature? Because these phenols are partially dissociates in water into, that is, phenoxide ion and H plus ion. This is the phenoxide ion and H plus ion. That is phenols, when it is dissolved in water, it dissociates into phenoxide ion and that is a hydrogen ion, that is proton. This phenoxide ion is undergo resonance stabilized, which is undergo stabilized by resonance. That is, this phenoxide ion undergo stabilized by resonance. Hence, stability is more, acidity is more. Higher the stability, greater will be the acidic character. ಇಲ್ಲಿ phenoxide ion ಯಾವ ಥರ ನಾವು, that is resonance stabilization ಆಗುತ್ತೆ to become a stable phenoxide ion ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಫಿನಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಫಿನಾಲ್, the lone pair of electrons in oxygen atom of OH group undergo resonance with pi electrons of aromatic ring. Artha aita, to give positive charge. Hence charge separation takes place in phenol. Artha the phenols have the resonance aಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. Next, it's very important, the acidity is going to be affected. The acidic nature of phenols is going to be affected if certain substituents are attached to the phenols. Phenols ಗೆ ಕೆಲವು substituents ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು 1 ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ನಾವು ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ when phenol reacts with a sodium metal to give sodium phenate and hydrogen gas is evolved. Similarly, another reaction, when phenol reacts with sodium hydroxide, phenols are weak in nature, no? Sodium hydroxide is a base, no? It undergo neutralization, takes place to form salt and water. Sodium phenate salt again water form agutte. These two reactions can show that phenols are slightly acidic in nature. This acidity of phenols is stronger than alcohols. Also alcohols ಗಿಂತ acidity ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಿನಾಲ್ಸ್, ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದನ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್. ವೈ ಅಥವಾ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫಿನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದನ್ alcohols, ಅಥವಾ alcohols are less acidic than phenols. This acidity of phenols is going to be affected if certain substituents are attached to the phenols. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, what is the effect of acidity of phenols if electron donating groups are attached to the phenols? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? What is the effect of substituents on acidity of phenols? That substituents are electron donating groups. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? That is ये अर्थ आयता, electron donating groups.
electron donating groups like you take a CH3 methyl group ಅಥವಾ ethyl group ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, or you take OCH3 group ಅಥವಾ NH2 group ಅಥವಾ NHR group ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ N R twice ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಂಥ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. These electron donating groups attached to the phenols, the acidity is going to be decreases because these groups decreases the stability of phenoxylion of phenol. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಫಿನಾಲ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ these groups are electron donating groups, no? It increases the electron density on oxygen atom of OH group of phenol. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. If the electron density increases, automatically stability decreases. When the stability decreases, the acidic character decreases. Hence, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, phenols are, what is the effect will take place? It's very important. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ takes place ಆಗುತ್ತೆ if these groups are attached to the phenols. ಅಥವಾ and another one is hyper conjugation effect. ಪ್ಲಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಪರ್ ಕಾನ್ಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಈ ಎರಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, acidity decreases. Hence phenols are more acidic than cresols. Phenols are more acidic than cresols. For example, see here, this is the phenol. If ಅದೇ ಫಿನಾಲ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್. OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಿನಾಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಪರ್ ಕಾನ್ಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, the acidity is going to decreases because this group stability decreases the stability of phenol. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಸಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮೆಟಾಕ್ರೆಸಲ್ ಇದೆ, ಹೆರಾಕ್ರೆಸಲ್ಸ್ ಇದೆ. This is a paracresal. Sorry, CH3. This is a paracresal. ಅದೇ this is a metacresal. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, this is a metacresal. These are cresols, no? Cresols are less acidic than phenol. ಅಥವಾ phenol is more acidic than cresols. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಟ್ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆರ್ more reactivity towards electrophilic substitution reactions than benzene. Benzene ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿನಾಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ OH ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಫ್ aromatic ring. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಹೆನ್ಸ್ ದ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆರ್ more reactivity towards electrophilic substitution reactions than benzene. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ CH3 ಗ್ರೂಪ್, OCH3 NH2 ಗ್ರೂಪ್, ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್, NHR ಗ್ರೂಪ್, NR2 ಗ್ರೂಪ್, ಇಂಥ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಲಿ ದ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್. ಯಾಕೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ? ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಪರ್ ಕಾನ್ಜುಗೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದೆನ್ ದಿಸ್. ಇದು ಮೆಟಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದೆನ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ಥೋ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಇದು ಆರ್ಥೋ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಅಸಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಮೆಟಾಪೊಸಿಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಸಾಲ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another one is, it's very important, that is electron donating groups and electron withdrawing groups. What is the effect of acidity of phenols if electron withdrawing groups are attached? Electron withdrawing groups, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ electron donating groups na EDG, electron withdrawing groups na AWG, EDG. EDG groups ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ electron that is withdrawing groups B. Electron withdrawing groups. If electron withdrawing groups are attached to the phenols, electron withdrawing groups are, you take for example, are NO2, COOH, CHO, CO, CN, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? CO ಕೂಡ CN etc. Cyanide group, ketonic group, aldehyde group, carboxylic group, nitro group. If these are all electron withdrawing groups, if these electron withdrawing groups attach to the phenols, the acidity is going to be increases, because these groups increases the stability of phenol. How it increases? Because if these groups are attached to the phenols, it undergo minus I effect, negative inductive effect, or minus R effect, resonance effect, negative resonance effect ಅಥವಾ ಮಿಸೋಮೆರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಫಿನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇದು ಫಿನಾಲ್, ಈ OH ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್, OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, electron withdrawing groups are attached to the phenols, electron withdrawing groups, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? The acidity is going to be increases because stability increase ಆಗುತ್ತೆ. These groups also involved with the that is resonance involved ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ this is a nitrophenol. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಗಿವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ withdrawing groups ಏನದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್.
ಅಗೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಸಿಡಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇಫ್ ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಿಬ್ರೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ EWOG ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ electron withdrawing groups. If electron withdrawing groups are attached to the phenols, the acidity is going to be increases. The acidity is going to be increased. ಯಾವ effect ಆಗುತ್ತೆ? Due to minus I effect and minus R effect. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? If more the number of these electron withdrawing groups, greater will be the acidic character. ಅಂದರೆ ಇದು ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋಫಿನಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? You take OH NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಅಸಿಡಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಸಿಡಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ NO2 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆದರೆ ಟೇಕ್ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಬೇಡ, ಆಪೋಸಿಷನ್ ಮತ್ತು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಅಸಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2,4,6 ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್. ಈ ಫಿನಾಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್, ಇದು ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್. ಯಾಕೆ ಇದು ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಟ್ರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಟ್ರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಇದು ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇದು ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಇದು ಇಂಟ್ರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇದು ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಇದು ಇಂಟ್ರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದನ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಬಟ್ ಟೋಟಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನ OH ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್. OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೆನ್ಸ್ ದ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಫಿನಾಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಸಿಯರ್. ನೋಡಿ ಫಿನಾಲ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದೆನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್. OH NO2 ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ 2,4,6 ಟ್ರೈನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಅಂತ. 2,4 ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದೆನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದೆನ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ದೆನ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್
in this. This is more acidic than this. This is more acidic than phenol. These are order of acidic character of phenols. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಫಿನಾಲ್ಸ್? ಅಥವಾ ಅದನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್, what is the effect of acidity of phenols if electron withdrawing groups attached to the phenols and 2 marks ಕೇಳಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ withdrawing group ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 marks. ಅಂದರೆ CH3 ಅಥವಾ OCH3 ಅಥವಾ COHR ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ chemical properties of phenols discuss ಮಾಡೋಣ. ಎರಡನೇ chemical properties of phenols. Physical properties ಅಲ್ಲಿ acidity of phenols very important. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next we will discuss that is chemical properties of phenols. ಈ chemical properties ಅಲ್ಲಿ chemical properties of phenols. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪೇಪರ್ ಇವರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಸೈಲೇಷನ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್, ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಆಸಿಡ್ ಅನೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಎರಡೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಮನ್ ಟೈಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Esterification reaction of phenols. Very simple. Esterification reaction already discuss ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು that is esterification reaction discuss ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಾಲ್ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. Esterification reaction very simple. When phenol reacts with carboxylic acid in presence of constant H2SO4 at HCl to form an ester, this reaction is called as esterification reaction of phenols. When phenol reacts with carboxylic acid in presence of concentrated H2SO4, ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲ್ ಬದಲು ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ ಎಸ್ಟರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ H2SO4 acts as dehydrating acid as well as protonating acid. Dehydrating agent, protonating agent ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ H2SO4 in this reaction. Very simple. You take phenol that is C6H5 OH ಅಂತ ಹೇಳೋಣ phenol. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಫಿನಾಲ್. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ತಗೋ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರು ಒಂದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರೀ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಿನಾಲ್ ತಾನೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್
ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ? ಯು ಟೇಕ್ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ HOOC C6H5 ಆಯ್ತಾ. C6H5 ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, 6H5COOH ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. C6H5COOH ಅಂತ ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ in presence of concentrated H2SO4 ಅಥವಾ ಡ್ರೈ HCl to give an ester, that is ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. R ಅಂತ ಬಿತ್ತೋಣ, ROH ಇಲ್ಲ C6H5 ಇರಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀರ, ದಟ್ ಈಸ್ Cl, C6H5 ಆಯ್ತಾ. O C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O C6H5 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, HOC ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಫೀನಾಲ್ ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಬರೀ. ನೀವು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಂಗಾದ್ರೂ ಬರೀ, ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಬರೀ. When phenol reacts with benzoic acid in presence of same constant H2SO4 to form phenyl benzoate, ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಬರಲಿ, ಹಿಂಗಾದ್ರೂ phenyl benzoate. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಅಸ್ಟಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೀನಲ್ ಅಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎಸ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಬರಲಿ, ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಬರಲಿ. ದಿಸ್ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೀನಾಲ್. When phenols reacts with benzoic acid in presence of constant H2SO4 to form phenyl benzoate, this reaction is called as esterification reaction of phenol. Arthaita? It is very, very important. Next, another one is another chemical property, bromination of phenol. Arthaita? Another chemical property, that is bromination. Enade bromination. It is important. Arthaita? Bromination of phenol. When it is reacts with bromine water, that's bromine water is a orange or brown color. Orange ಅಥವಾ brown color ಇರುತ್ತೆ. This is the test for phenols ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. Brown, that is a bromination test. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Bromination test for phenols. Very simple. When phenol is treated with bromine water, to give a white precipitate of 2,4,6 tribromophenol. A white precipitate of 2,4,6 tribromophenol form ಆಗುತ್ತೆ. Cl. When phenol when it is reacts with bromine water to give a white precipitate of 2,4,6 tribromophenol plus 3HBr. White PPT of 2,4,6 tribromophenol. When phenol reacts with bromine water to form a white precipitate of 2,4,6 tribromophenol. This is the reaction we are going to conducting test for phenols. ನೋಡಿ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರೆಂಜ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಫಿನಾಲ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಫೀನಾಲ್ ಏನಾದರೂ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಪೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಫೀನಾಲ್ ಅಂತ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಪೇಟ್ ಅಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೀನಾಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ ಫೀನಾಲ್. ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫೀನಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 2,4,6 ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಪೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಎ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಖಾಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಿನಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬಿ, if phenol reacts with bromine in CCl4, phenol is heated with bromine in CCl4 ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ at 298 Kelvin. At 298, when phenol, when it is reacts with carbon disulfide, bromine in carbon disulfide ಆಗಿರಬಹುದು, bromine in CCl4 ಆಗಿರಬಹುದು at this temperature, to give a mixture of two products, that is orthobromophenol and parabromophenol. S2HBr. This orthobromophenol, this is parabromophenol. Orthobromophenol, parabromophenol. ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಫಿನಾಲ್ನ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್, bromine in carbon disulfide ಅಥವಾ bromine in CCl4 ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು at this temperature to give mixture of two products. To give mixture of two products, that is orthobromophenol and parabromophenol. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡೂ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೇರ್. ಅವನು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಖಾಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಕೇಳಿದಾನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇನ್ CCl4 ಕೇಳಿದಾನ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Bromination of phenol, it is very 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 important. So many times repeated question. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು that is bromination of phenols. Bromination of phenols. ಅರ್ಥ ಇದು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. When phenol, when it is reacts with the bromine water to give a white precipitate of 2,4,6 tribromophenol. This is a test for phenols. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, ಅದೇ ಥರ when phenol, when it is reacts with bromine water in carbon disulfide or bromine in CCl4, bromine in carbon disulfide or bromine in CCl4 at 298 Kelvin to give a mixture of orthobromophenol and parabromophenol. Idea? It is very 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 important. It is very 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 important. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಮಿನ್ CCl4 ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಪೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ 2,4,6 ಟ್ರೈಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಬರೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್. ಏನೇಳಿ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್. Next chemical property, third chemical property is nitration of phenols. Third one. Very simple. When a phenol, when a phenol, when it is reacts with concentrated HNO3, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ HNO3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ HNO3 ಜೊತೆಗೆ ಟು ಗಿವ್ ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಸಾಲಿಡ್, ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಸಾಲಿಡ್.
when phenol reacts with constant HNO3 nitric acid to give a yellow precipitate of ಅಥವಾ yellow solid, yellow colored solid, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? yellow colored solid ಅದು solid that is 2,4,6 tri nitrophenol or picric acid. It is very good explosive ಕೂಡ ಇದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇದು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ದಿಸ್ ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಡ್ ಸಾಲಿಡ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲಸ್ 3H2 ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ 3 OH 3H2 ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ HNO3 ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಅದೇ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತಂದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ಜೊತೆಗಾದ್ರೆ dilute HNO3 ಜೊತೆಗಾದ್ರೆ to give a mixture of two products, one is orthonitrophenol, another is paranitrophenol. This orthonitrophenol plus paranitrophenol. ನೋಡಿ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ HNO3 ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನೇಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಫಿನಾಲ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ HNO3 ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ IUPAC ನೇಮ್? 2,4,6 tri nitrophenol. ಅರ್ಥ, ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಫಿನಾಲ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ಆದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ HNO3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೀಸ್ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರೂಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ಆದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ HNO3 ಆದರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿಕ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಇದು ಇಂಟ್ರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಇದು ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಇದು ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಇದು ಇಂಟ್ರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್, ಇದು ಇಂಟ್ರಾ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಐಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಇದು ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವಾಲಟೈಲ್ ದನ್ ದಿಸ್. ಇದು ಲೆಸ್ ವಾಲಟೈಲ್, ಇದು ಮೋರ್ ವಾಲಟೈಲ್. This is more volatile, this is less volatile. This is intermolecular hydrogen bonding, this is intramolecular hydrogen bonding. ಮರಿಬೇಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Hence these are easily can separated because this is more volatile than this is less volatile. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್? ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇದು ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಈ ಥರ
ಇಂಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪರೇಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫಿನಾಲ್ಸಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಥರ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೇಳಿ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕೋಬ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕೋಬ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೋಬ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Coal based reaction. Yes, sir, coal based reaction. Very simple. When sodium phenate, sodium phenate, OMe, and sodium phenate. When sodium phenate is heated with carbon dioxide, at 140 degrees Celsius, so under 6 to 7 atm, to give sodium salt of salicylic acid. To give sodium salt of salicylic acid, OH COOAB, sodium salt of salicylic acid. This sodium salt of salicylic acid, which on acidification with HCl, to give salicylic acid, OH COOH. ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ IUPAC ನೀವು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನು IUPAC? ಇದು ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಾನೆ, ಬೆಂಜೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, that is 2-hydroxybenzoic acid. 2-hydroxybenzoic acid. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡನೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ತಾನೆ, 2-hydroxybenzoic acid ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ IUPAC ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದು ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕೋಬ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? NaOH ಜೊತೆಗೆ ಫಿನಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. when phenol is a reaction with NaOH base, you give sodium phenate salt. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್ ಇಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೆ. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಿನಾಲ್ನ NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಬೆಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1240 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ 6 to 7 atm. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟು ಗಿವ್ sodium salt of salicylic acid, which on acidification to give salicylic acid. This reaction is called as Cobb's reaction or coal-based reaction of preparation of salicylic acid. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ coal-based reaction. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. when sodium phenate is heated with carbon dioxide at 140 degrees Celsius under 6 to 7 atm pressure to give sodium. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ 1 ಅಂತ ಬರೆದು ಇದನ್ನು 2 ಅಂತ ಬರೆದು ಇದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಟ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? when sodium phenate is bubbled through carbon dioxide at 140 degrees Celsius to give at 6 to 7 atm pressure to give sodium salt of salicylic acid, which on acidification with HCl to give salicylic acid. This reaction is called as coal-based reaction. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಬರೀರಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಿನಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್, NaOH ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಕೋಲ್-ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ.
very easy. Example ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Sodium phenate reacts with carbon dioxide at 140 degrees Celsius at this 6 to 7 atm pressure to give sodium salt of salicylic acid, which on acidification with HCl to give salicylic acid. This reaction is called as pole base reaction. ಬರಿಬೋದಾ? ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು. ಫಿನಾಲ್ This is the pole base reaction. Next, it's very important. It's very important. That is a Reimer-Teimer reaction. In a what is the sodium phenate, sodium salt of salicylic acid, salicylic acid. Next, that is a Reimer-Teimer reaction. Pole base reaction, bromination, nitration, esterification reaction. Fifth one, that is Reimer-Teimer reaction. Reimer-Teimer's reaction. Any Reimer-Teimer's reaction. Reimer-Teimer's reaction. In Reimer-Teimer's reaction. This Reimer-Teimer's reaction, very simple. When phenol is heated with a mixture of chloroform and NaOH. NaOH ಮತ್ತು chloroform ಜೊತೆ react ಮಾಡಿದ್ರೆ heat ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ phenol. When phenol is heated with a mixture of sodium hydroxide and chloroform to give a sodium salt of salicylaldehyde, which on acid hydrolysis to give salicylaldehyde. This reaction is called as Reimer-Teimer reaction. Very good. When phenol is heated with a mixture of when phenol is heated with a mixture of sodium hydroxide and chloroform CHCl3, to give sodium salt of salicylaldehyde, which on hydrolysis to give salicylaldehyde. This reaction is called as Reimer-Teimer reaction. Very good. Practice ಮಾಡಿ. Sodium ನಾವು ಫಿನಾಲ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ NaOH ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ NaOH and ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ONA ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್ ಇವಾಗ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ CHCl3 ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು Cl ಇಲ್ಲೊಂದು HCl ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. -HCl ಆಗಿ dichlorocarbene is the intermediate. CHCl2 ಇದು ಏನು 2 NaOH ಜೊತೆ 2 moles of NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2 Na 2 Cl -2 NaCl ಆಗಿ 2 OH ಬಂದು CH ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ONA CH OH twice. 2 Naಗಳು 2 Cl 2 NaCl ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ 2 OH ಇರುತ್ತದೆ, ಅವು ಒಂದು CH ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ವಿಚ್ ಆನ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ತಾ, ಹೀಟಿಂಗ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಲ್ ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ -H2 ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ CH ಒಂದು O ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ CHO. This is sodium salt of salicylaldehyde.
ONA CHO, sodium salt of salicylate formula. Which on acidification or which on hydrolysis to give salicylate minus NaCl ಆಗಿ OH CHO ಹಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆರ್ಥೋ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬೆನ್ಸೋಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಥೋ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬೆನ್ಸೋಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ 2 ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬೆನ್ಸೋಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತು ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ಸಿಲಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಇನ್ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ಸಿಲಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ salicylate. It is very, very, very important. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, this is called as Raymer-Tayman reaction. ಬರೀಬೋದಾ? When phenol reacts with a mixture, when phenol is heated with a mixture of NaOH and chloroform to form sodium salt of salicylate. Sodium salt of salicylate, which are hydrolysis to give salicylate. That is 2-hydroxybenzaldehyde. CHO idu CHO. Right? This reaction is called as Raymer-Tayman's reaction. Raymer-Tayman's reaction. You will not have textbooks ಅಲ್ಲಿ MANN apostrophe is Raymer-Tayman's reaction. Right? It is very, 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 very important. ಕೋಲ್ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನು ರೈಮರ್-ಟೈಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಶೋರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಫಿನಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರೈಮರ್-ಟೈಮನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆನ್ ಫಿನಾಲ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ and chloroform to give sodium salt of salicylate, which on acidification or which on hydrolysis to give salicylate. This reaction is called as Raymer-Tayman reaction. Raymer-Tayman reaction. ಬರೀಬೋದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Raymer-Tayman reaction. It is very, 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 very important. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಅಲ್ಲಿ Raymer-Tayman reaction. ಈ Raymer-Tayman reaction ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ NCERT ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ, ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇತ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿನಾಲ್ನ a mixture of NaOH and chloroform ಬದಲು ಫಿನಾಲ್ a mixture of NaOH and CCl4 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ to get salicylic acid here. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ? That is also called as Raymer-Tayman reaction. ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಿನಾಲ್ನ NaOH and chloroform ಆದರೆ ಈ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟ್ ಬಂತು. ಅದೇ ಫಿನಾಲ್ನ NaOH and chloroform ಬದಲು ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CCl4, ಇದರ ಬದಲು CCl4 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ NaOH and CCl4 ಮಿಕ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಫಿನಾಲ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ವೆನ್ ಫಿನಾಲ್ is heated with a mixture of NaOH and chloroform ತಾನೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸೇರಿ ಸೊ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ CCl4 ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಬದಲು ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ CCl4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೈನಸ್ HCl ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು H ಇಲ್ಲೊಂದು Cl ಇಲ್ಲೊಂದು Cl HCl ಆದರೆ ಟು ಗಿವ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ONA CCl3 ನೋಡಿ CHCl2 ಬದಲು CCl3. ಇದು ಅಗೇನ್ 3 NaOH ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜೊತೆ
ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ನೂ ಇರುತ್ತೆ. 3 NaCl ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, -3 NaCl, 3 OH ಬಂದು C ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. COH ಥ್ರೈಸ್, ಈ 3 OHಗಳು C ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, COH ಥ್ರೈಸ್. ಇದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -H2 ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ, 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್, 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್, 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್, ವಾಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ, COH ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. Sodium salt of salicylic acid. Which one hydrolysis? NaC will be -NaC. 4H COH salicylic acid formula. ಅರ್ಥಾತ್ salicylic acid ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ salicylic acid ಅಂತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ NaOH and ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ this is the final product. ಅದೇ NaOH and CCl4 ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ salicylic acid is the final product. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎರಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥಿಯರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಸಾಕು, ಇದು ಬೇಡ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎರಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಿದು salicylic acid, ಇದು ಸ್ಯಾಲ್ಸಿಲಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, CHO COH ಅಷ್ಟೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರೆವರ್ಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಸಿ ನೋಡಿ. When phenol is heated with a mixture of NaOH and chlorophora to give a sodium salt of salicylic acid, sodium salt of salicylic form ಆಗುತ್ತೆ. Which one hydrolysis to give salicylic? This reaction is called as Ramataville reaction. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕೂಡ this reaction is also called as Ramataville reaction. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫಿನಾಲ್ನ NaOH and chloroform ಬದಲು NaOH and CCl4, NaOH and CCl4 ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಕೂಡ ರೆವರ್ಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? CL2 this is the intermediate which is formed. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರಿಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡೈಕ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬಿನ್ ಅಂತ, ಡೈಕ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬಿನ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಆ ನೈಟ್ರೇಷನಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HMO3 ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥೋ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ನೈಟ್ರೋಫಿನಾಲ್, ಬ್ರೋಮಿನಿನ್ CCl4 ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥೋ ಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಬ್ರೋಮೋಫಿನಾಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅವನ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್. ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸ್ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೈಕ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬಿನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ಇದರ IUPAC ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು 2-hydroxybenzoate. ಇದರ IUPAC ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2-hydroxybenzoic acid. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರಿವಾದು ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಯೂಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ 2 ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಯೂಸಸ್ಸು